को मैं पहली कुश्ती जी घुलिया ना सन 64 या 65 मैं आसाबाद घुलिया तो सन 81 मैं फिर उस तो बाद छड़ दिता। मैं एडी लम्मी भलवानी मैं की है लेकिन एडी लम्मी होंदी ही नहीं होंदी, बड़ी लम्मी इनिंग्स खेली मुंडा मुल्तान का सी उहदे नाल मैं 90,000 रुपया लिया ही। जवार मुंडा ही उहदा बाप भी पहलवान सी, बड़ा वड्डा भोलूपुआ नाल घुलिया ही बराबर रहा सी। ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਨਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈਫ ਨਾਲ 7 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲਿਆ, 2 ਮੈਂ ਢਾਹ ਲਈਆਂ, 5 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਢਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਨਿਓਟ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 5 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ। ਬੋਲਪੁਰ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਢਾਹ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਬਲਕਿ 3 ਢਾਈਆਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਉਨੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ javed Akram, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਡੋਗਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਥਨਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਘੁਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੁਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखण वाले हो, पंजाबी माँ बोली दे चैनल मेला टीवी दे उत्ते तुहानूं दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। प्यारिओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮੁਅੱਕਰ ਮੁਫਖਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਡਲੇ, ਬੜੇ ਲਡਿੱਕੇ ਤਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਫਖਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਹੈ गोगा पहलवान फखरे पाकिस्तान, शेरे पाकिस्तान, शेरे पंजाब,
रुस्तम पाकिस्तान, रुस्तम पंजाब, चैंपीयन पंजाब। भलवान होरां कोल अलहमदुलिल्ला बेतहाशा टाइटल्स ने। अल्लाह पाक ने बड़ा ही इन्हां नूं नवाजिया होया है। फन्ने पहलवानी दा बड़ा वड्डा एक नां ने, साडे पाकिस्तान दा बड़ा फखर ने। इन्हां दे नाल ही साडे शहर दे होर बड़े ही मानयोग दो प्राहुणे जिन्हां नूं स्पैशल दरखास्त करके असां अज दे प्रोग्राम दे विच बुलवाया, उन्हां दीयां गल्लां भी तुहानूं सुणवावांगे ते पहलवान होरां दे बारे भी उन्हां दे नाल गल्लां बातां करांगे। इन्हां दे इस्माए गिरामी इंज ने, हाजी इमरान मुस्तफा भट्ट उर्फ मानी पहलवान, बड़ा वड्डा फन्ने पहलवानी दा साडे शहर गुजरांवाले दा नां। ते अगले जिहड़े साडे मेहमान ने जिहड़े नाल उन्हां दे साडे प्रोग्राम दे विच तशरीफ फरमा ने, उन्हां दा नाम है जी आरिफ पहलवान पटांवाला। आप भी गोगा पहलवान होरां दी दफ दे पहलवान ने। गोगा पहलवान होरां दे जिहड़े उस्ताद मोहतरम सन, उन्हां दे ही आरिफ पहलवान पटांवाला भी शागिर्द ने और इस ही दफ दे नाल इन्हां दा भी ताल्लुक है। आओ तुहानूं भलवान होरां दे नाल मिलवाइए ते गल बात दा मुੱਢ भलवान होरां तो बनीए। अस्सलाम वालेकुम जी भलवान। वालेकुम सलाम जी। भलवान जी ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा ज़ाती तारफ सी, बायोग्राफी तुहाडी, तुहाडा बचपन, तुहाडी भलवानी कसरत, उहदे बारे ते असीं अपने पिछले प्रोग्राम विच भी वाहवा गल्लां कीतियां सन। अज जिहड़ा ना जी सानूं ये दसो कि फन्ने पहलवानी साडे पाकिस्तान दा एक हवाला सी। देखो ना जी साडा एक दौर है, ये तो हुणे पुछांगे मानी भलवान होरां कोलों कि एक कदों दा फन्ने पहलवानी बर्रे सगीर दे विच शुरू होया। लेकिन अलहमदुलिल्लाह मुगलों ने जदों दा इत्थे आए ने, यानी मुसलमान हुक्मरान जदों दे आए बर्रे सगीर दे विच, उदों ही शाहजोरी भी नाल ही शुरू हो गई। ते माजी करीब दे विच भी असीं जाइए ना जी, ते 1900 अपना 90 तक तुसीं ला लो, जदों 91 च ज़ारा पहलवान फौत होए ने जी, उदों ताईं या जदों तक तुसां पहलवानी नहीं सी छड्डी हाली, उदों ताईं पहलवानी दा बड़ा साडे पाकिस्तान च इंडिया दे विच उरूज सी। बल्कि इंडिया च ते हाली भी पहलवानी जिहड़ी है ना जी, वो बड़ी पसंदीदा खेल है। लेकिन साडे पाकिस्तान दे विच इहनूं नज़रअंदाज किया जा रहा है, पहलवानां वल्लों भी हुकूमत वल्लों भी। वेखो साडे पंजाब दे विच लाहौर ते गुजरांवाला दो अजिहे शहर सन जिन्हां बारे जिन्ना को असीं जानने आ कि सिर्फ लाहौर दे विच एक वेला सी कि 600 खाड़े सन और कम अज़ कम 8-10 हज़ार मुंडा सवेरे उठ के जोर करदा सी। माशाअल्लाह जदों तुसीं अपनी माशाअल्लाह जवानी दे विच जोर करदे हो, जदों तुसां पहलवानी शुरू कीती सी, उदों भी अलहमदुलिल्लाह तुसीं वेख लो कि साडा शहर गुजरांवाला जिहड़ा इहदे च किन्ने अखाड़े सन, किन्ने लोकां नूं शौक सी। ते हुण क्यों ये शौक मिटदा जा रहा है? पहले ये दसो भी जदों तुसां पहलवानी शुरू की उदों शहर च किन्ने अखाड़े सन ते किन्ने कु मुंडे उस वेले तुहाडे हाणी तुहाडी उम्र दे पहलवान इत्थे वर्जिश करदे हन? थोड़ा जिहा साडे दर्शकां नूं दसो ना कि किन्ने अखाड़े सन, तुसीं किहड़े अखाड़े च जोर करदे सो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं जी इंशाअल्लाह साडे गुजरांवाले की दुनिया के उत्ते साडे उस्ताद बजुर्ग होए ने, जिन्हां दा नाम रहीम बख्श सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद जी जी। उन्हां दा खाड़ा सी साडे ते बाहर कब्रस्तान दे कोल करके बाहर वड्डा खाड़ा सी। गलबन एक मेरा ख्याल है कोई 15-20 खाड़े सन के जिहड़े मशहूर सन जी। जिन्हां च एक खाड़ा भी सी रहीम पहलवान वाला कि जिथे मैं शुरू किया सी ये काम जी। पहलों तो मैं सुबह अपने कारखाने को फैक्ट्री च काम करना सा जी। फिर आस्ता आस्ता मैं सन 63 दे विच रहीम पहलवान दे खाड़े पढ़ाई तो छड्ड के 5 कुछ जमातां ते मैं उत्थे जाना शुरू किया आस्ता आस्ता। जी जी। ते फिर मैं सन 65 दे विच एक कुश्ती लड़िया हाँ गलबन आसाबाद एक ज़िले साढ़े इत्थे आसाबाद ज़िला एक उत्थे सर जी। उत्थों फिर आस्ता आस्ता मैं अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि मैं फिर एक टाइम आ गया कि मैं शहर लाहौर दे विच भी कुश्ती घूलिया जी। इस तो पहलों मैं बड़े वड्डे दंगल दे विच मेरी तीसरे नंबर ते कुश्ती आई
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਮੀਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚਪਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੁਲਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਢਾਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘੁਲਦਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਬਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਕੋਈ 25-30 ਜਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 15-20 ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਮੁਹਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲ ਕੇ ਯਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਡੇਰੇ ਇਸਮਾਈਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾੜੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਘੁਲਿਆ, 3 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਘੁਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ 6-7 ਵਾਰਾਂ ਘੁਲਿਆ ਸੈਫਦਾਦ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ ਵੱਡੇ 10-15 ਜਾਂ 20 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਲਵਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਖਾੜੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਬਨ ਅੱਲਾ ਨਾਲ 16-17 ਸਾਲ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਮੀ। ਵਾਹ। ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਨ 64 'ਚ ਜਾਂ 65 'ਚ ਮੈਂ ਆਸਾਬਾਦ ਘੁਲਿਆ ਤੇ ਸਨ 81 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਭਲਵਾਨੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੂਨਸ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਡ ਖਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾੜੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾੜੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾੜਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ ਭਲਵਾਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾੜਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਓ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾੜਾ ਜ਼ਿਆ ਭਲਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਉਹ ਸੈਨ ਭਲਵਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਖਾਏ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਖਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 4-5 ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਇਸ ਖੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ
500,000 2,000 5,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੁਲ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੰਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਮੁੰਡਾ ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁੱਲੂਪੁਆ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਸਤਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਮਲਤਾਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੌਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਨਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਸਦੀਕ ਭਲਵਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਘੁਲਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੰਗਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੰਟੋ ਪਾਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਏਡਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਦੰਗਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਟਾਫਟ ਆਓ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖਲੋਤੀ। ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਧੁੱਪੇ ਬੜੀ ਆਈ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੇ ਦੰਗਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਘੁਲਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੂ ਰਾਖੜ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੰਗਲ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 5-6 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘੁਲਿਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ 72-71 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਮਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਪੜਾ ਟਾਕੀ ਕੋ ਪਾਇਆ, ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਸੀ, ਜ਼ਵਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲੇ, ਸੈਫਲਦਾਦ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲੇ? ਮੈਂ ਸੈਫਲ ਨਾਲ 7 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲਿਆ, 2 ਮੈਂ ਢਾਹ ਲਈਆਂ, 5 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਲਤਾਨ ਢਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੁਨਿਓਟ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 5 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ। ਬੌਲਪੁਰ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਢਾਹ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਬਲਕਿ 3 ਢਾਈਆਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜ਼ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਘੁਲਿਆ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੁਲਿਆ, 2 ਨਹੀਂ ਘੁਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਘੁਲਿਆ ਹੋ? ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਘੁਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਲਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ, ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਬਿੱਲੂ ਨਾਲ, ਕਰਕਾਮ ਨਾਲ, ਬਿੱਲੇ ਸਾਬਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੀਦੇ ਚਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਜੀਤ ਸਲੀਮ ਨਾਲ, ਪੱਪੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ।
ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਘੁਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹ ਸਰਾਵੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੇ ਘੁਲਿਆ ਤੇ ਝਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਬੜਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੰਮ 22 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਉਨੀ ਅੰਦਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਦੰਗਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਘੁਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਨ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਲੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 71 ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗਾਲਬਨ 300 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇੰਨੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਕੂਲ ਦੇ ਐਟਮਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 60-70 ਬੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ, ਫਿਰ 10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ javed Akram, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਡੋਗਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਥਨਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਘੁਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੁਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਂ, ਇਹ 4 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲਿਆ, ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ 3 ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾੜੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਗੱਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ 3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵੇਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਰੂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਖਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਘੁਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਘੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਫ ਡਾਰਨਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਂ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ 2 ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਖਾੜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਖਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਭਲਵਾਨ। ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਪਤਾਸੇ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਖਾੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਘੁਲਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀਵਾਲਾ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਬਲ ਫਖਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਨਾਮਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਸਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੁਲੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਭਲਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਸ ਭਲਵਾਨ ਸਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਘੁਲੇ, ਭੋਲੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਕ ਭਲਵਾਨ, ਯੂਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੁੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਘੁਲਣਾ ਜਾਂ ਘੁਲ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਦੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੁਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਘੁਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਖਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਫਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜੀ ਇਮਰਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਬੱਟ ਉਰਫ ਮਾਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਆਰਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਟਾਂਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਗਾ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਜੋਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਈਆ ਹੈ ਭਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ